Okay, let's just try to recall what we have learned last class. As we have seen, the transmission gate has a one PMOS and one NMOS, and we know that this is a gate for NMOS and gate for PMOS, and but these two are short circuited. No, not short circuited. These two are connected via an inverter. We have already known there is an inverter between those two gates, and this side is input and this side out. Now the condition is, let's say if we apply 0, there is no problem, because when you apply 0, the output is 0. So even if you do not apply anything, still output is 0. So there is no problem for input 0. But when you have input 1, or we call it VDD, input 1 means VDD. Input 1, that is VDD. So in this case, the V out, initially the V out is 0, and when you apply 1, it's gradually the V out goes to 1. So if we enlarge the time, let's say make it like this. Let's say this is a starting point 0, and this is V out. This is V out. And at the final stage, and the V out is starting from 0, and then gradually increase and up to VDD. At the end, let's say we consider this one. This at this time, this will be VDD. But before that, right, the V out is 0, and finally it VDD hobe V out. But তার আগে স্টার্টিং এ তো 0 থাকবে, তারপর ভিডিডি হবে, কিন্তু এর মাঝে আমরা দুইটা পয়েন্ট নিব। লেটস সে মাঝে এক সময় এই ভি আউটটা ভি থ্রেশহোল্ডের সমান হবে। ভি থ্রেশহোল্ড কারণ gradually starting from 0 and go up to V threshold, and then আরেকটা রিজন হলো VDD minus V threshold, এরকম দুইটা ভ্যালু আমরা দুইটা রিজিয়ন যদি আমরা বের করি, আমরা এটা ম্যাগনিটিউড নেই, কারণ ভিটি এর দুইটা ভ্যালু আছে। রিমেম্বার ফর PMOS, for NMOS VT is positive, VT is positive, and for PMOS VT is negative. এই জন্য আমরা এটা থ্রেশহোল্ড, এটার ম্যাগনিটিউডটা নিচ্ছি, যাতে আমরা যেমন এটা ভিটি যদি তুমি এনমস এর জন্য যদি তুমি 0.3 নাও, তাহলে এটা হবে -0.3 না। PMOS এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ অপোজিট দেন দ্য এনমস। তাহলে আমরা সেটা একটু দেখতে চাই এখানে যে what happened. So now we have a 3 different region, region 1, region 2 and region 3. তিনটা রিজিয়ন আছে এখানে। আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা শিখেছি যে if we apply 0, that 0 flows through NMOS, কিন্তু ওইটা একটু ওইটা একটু কি বলে, ওটা প্রুফ করাটা ইজ হার্ড, বিকজ আমরা বলেছি যে আউটপুটে কিছু না গেলে ওটা 0ই হবে। কিন্তু 1টা যখন ফ্লো করে, আমরা বলেছি 1, when you apply 1 মানে VDD, that flows through the PMOS, not NMOS. সেটাই আমরা প্রুফ করতে চাই এখানে। সেটাই প্রুফ করার জন্য আমাদের দেখতে হবে যে কখন সেটা হয়। Let's say now starting at the starting point, আমরা এটা V out এর ভ্যালু, রাইট? এটা this is x axis is V out, y axis is nothing. আমরা জাস্ট এটাকে তিনটা ভাগ করার জন্য একটা বলেছি। তো V outটা যখন 0 থেকে VT এর ভিতরে থাকবে, এই V out এর ভ্যালু, আউটপুট তো গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করবে। তো 0 থেকে যখন থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ পর্যন্ত থাকবে, তখন কি এই 1টা এই PMOS এর ভিতর দিয়ে যায় নাকি দুটোর ভিতর দিয়ে যায়, তাহলে কতটা যায় সেটা একটু চেক করতে হবে। হাউ ক্যান আই ডু দ্যাট? আমরা এটা দরকার নেই আমাদের। ফার্স্ট আমাদের কিছু ইকুয়েশন লাগবে। দেখো এখানে আমাদের বের করতে, তোমরা জানো যে আমরা ওই যে কারেন্টের ইকুয়েশন পড়েছি,
কি পড়েছি IDS, আমরা কারেন্টের ইকুয়েশন পড়েছি যখন লিনিয়ার মোডে থাকে তখন কি বলেছিলাম তখন বেটা into VGS minus VT minus VDS by 2 into VDS এটা পড়েছিলাম আমরা যখন লিনিয়ার মোডে কাজ করে transistor when the transistor operates in linear mode then the current is calculated by using this equation আর current যখন এটা saturation mode কাজ করে transistor then beta by 2 VGS minus VT whole square এই দুটো ফর্মুলা আমরা বের করেছিলাম তারপর এটা যদি nMOS হয় তাহলে এখানে বেটা n হবে আর যদি pMOS হয় তাহলে বেটা p হবে এই দুটো আমরা অনেক আগে বের করেছি ফর্মুলা so we need this formula but before we go how do you know that this transistor is operating in saturation or linear কেমন করে আমরা বের করি saturation mode কাজ করছে না কি linear mode কাজ করছে how do you know মনে আছে nMOS এর জন্য nMOS এর জন্য আমরা কিভাবে কি বের করি for nMOS saturation কি করে বের করি আমরা VGS must be greater than no VDS হবে এখানে VDS must be greater than or equal VGS minus VT এটা হতে হবে saturation এর কন্ডিশন আর pMOS এর ক্ষেত্রে জাস্ট উল্টাটা pMOS হবে VDS less than equal to VGS minus VT এই দুটো কন্ডিশন এটা হলো স্যাচুরেশন এই যে কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে দেন ইটস স্যাচুরেশন দেন উই উইল ইউজ দিস ফর্মুলা আর যদি স্যাটিসফাই না করে দেন ইটস লিনিয়ার এন্ড উই উইল ইউজ দিস ফর্মুলা টু ক্যালকুলেট দ্য কারেন্ট তো ফার্স্টে আমাদেরকে দেখতে হবে যে when this when the V out is in this region 1 then what is the operating condition of the PMOS and NMOS এটা অপারেটিং কন্ডিশনটা দেখতে হবে অপারেটিং কন্ডিশনটা যদি দেখতে পাই আমরা then we can calculate the current and also we can calculate the resistance because we know the voltage in this side and this side right? So we can find the voltage difference and then divided by the current we can calculate the resistance তাহলে এটা আমাদেরকে জানার জন্য আমাদের আগে কিছু ফর্মুলা লাগবে ফর্মুলা না এখান থেকে আমরা কিছু বের করব যেমন এটা first আমাদের দেখতে হবে we are applying VDD here that means 1 high voltage if this is 1 then this for this PMOS this one is 1 and this one the voltage is V out right? So then this side will be the source and this side will be the drain because this is a voltage VDD high voltage in this side and V out is normally equal or a little bit less because there will be some voltage drop in the resistance. So it will be a little bit less than VDD. So high voltage in the left side and a low voltage in the right side. So it will be source and drain for the PMOS. But what about NMOS? In NMOS, this side is VDD high voltage and this side V out is a little bit low voltage. So this side is আমরা জানি যে NMOS এর লো ভোল্টেজ সাইডটা থাকে হলো সোর্স তাহলে এখানে VDD এই সাইডে যদি তুমি VDD দাও এই সাইডে কখনোই VDD হবে না a little bit less তাহলে এই সাইডে less voltage এই সাইডে high voltage so this side will be the source for NMOS and this side will be the drain any question about this কারো কোনো কোশ্চেন আছে পর্যন্ত Okay. Now we know source, drain, gate, everything we know. Now we have to calculate for NMOS. NMOS এর জন্য আমরা বের করব VDS. VDS আমরা NMOS এর জন্য এটা আমরা লিখছি VDSN equal NMOS এর VDSN equal to
how much? VDSN মানে হলো VD minus VS for NMOS. VD টা কত? ড্রেন কত? VDD আর S হলো কত? Vout. VDD minus Vout. এটা পেলাম আমরা NMOS এর VDSN আর VGSN কত হবে? NMOS এর গেট টু সোর্স ভোল্টেজ, তার মানে হলো NMOS এর V গেট ভোল্টেজ মাইনাস V সোর্স ভোল্টেজ। দেখো গেট ভোল্টেজ কত? NMOS এর গেট ভোল্টেজ ইজ দিস ওয়ান। এইটাকে আমরা তো দুটোই ট্রানজিস্টরই অন করব, অন করতে লাগলে এখানে তোমাদের কত দিতে হয় ভোল্টেজ? হাই ভোল্টেজ দিতে হয়, আর এখানে দিতে হয় জিরো ভোল্টেজ, তাই না? এটা হাই ভোল্টেজ দিলে এটা ইনভার্টার হয়ে ওখানে জিরো হয়ে যায়। তো এটা VDD, this gate voltage also VDD minus V source also V out, দুটাই সেম, রাইট? দুটাই আমরা সেম পেলাম। তারপর PMOS এর জন্য আমরা বের করব এবার PMOS এর VDSN বের করব, VDSP, তাই না? PMOS এর VD minus S, মানে VD কত দেখো? VD হলো V out, VD minus VS, V drain হলো এই যে PMOS এর ড্রেন হলো V out minus VD টা কত? No, VS টা কত? সোর্স ভোল্টেজ is this side, source voltage is VDD, এটা VDD। আর VGSP কত হবে? VG minus VS, গেট ভোল্টেজ কত এটা? PMOS এর গেট ভোল্টেজ is 0 minus সোর্স ভোল্টেজ VDD। দেখো আমরা এই চারটে ইকুয়েশন পেলাম, রাইট? এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে, দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1 2 3 4। এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে যে আমাদের এই PMOS NMOS টা কোন মোডে কাজ করে, এটা স্যাচুরেশন অর লিনিয়ার। তো ফার্স্টে আমরা নিব লেটস সে রিজিয়ন 1 এর জন্য যদি কনসিডার করি, রিজিয়ন 1 মানে হলো এখান থেকে এই পর্যন্ত, রাইট? দিস রিজিয়ন, রাইট? This region from here to here, এই রিজিয়নের ভিতরে দেখো how much is V out? V out is less than VT, see, or less than or equal। তো আমরা একটু লেস দেন ধরি, একই ভ্যালু ধরলে প্রবলেম হবে। লেটস সে V out is a little bit less than V out, no, VT, or less than equal VT, less than equal VT। এটা যদি হয় V out টা, তাহলে আমরা দেখো তো NMOS এর জন্য আমরা কি পাই? NMOS এর এখানে NMOS এর VDSN is equal to কত হয়? VDSN equal to VDD minus V out, so V out একই আছে, VDD minus V out, VDD minus V out, আর VGSN এটাও VDD minus V out, VDD minus V out। এখন বলেছে যে is this transistor operates in saturation or linear? দেখো তো আমাদের ফর্মুলা বসাতে হবে, আমাদের VDSN equal NMOS না দিলে অসুবিধা নাই, VDS greater than equal to VGS minus VT, এটা হলো স্যাচুরেশনের ফর্মুলা। এখন VDS কত? VDS আমরা N দিতে পারি, VTN হবে তাহলে সবগুলি, তাহলে VDSN কত? VDD minus V out, দেখো VDD minus V out is greater than equal VDD minus V out, এটার ভ্যালু এটা minus VTN। এখন দেখো তো is this condition satisfied? VDD minus V out is greater than is equal to VDD minus V out minus VTN। দেখো এইটা আর এটা একই জিনিস, এইটা তো এই একই জিনিসের থেকে যদি একটু মাইনাস করো তাহলে তো এটা ছোট হয়ে যাবে না, রাইট সাইড? বুঝো এটা? এইটাকে যদি তুমি x ধরো আর এইটা হবে x, তাহলে x is greater than equal to x minus something,
তাই না? তাহলে এইটা x মাইনাস সামথিং হলে তো x এর থেকে ছোট হয়ে যাবে, তাই না? x of course is greater than x minus y, let's say y, তাই না? x এর থেকে যদি কিছু বাদ দাও তাহলে সেটা অবশ্যই এটা থেকে ছোট হয়ে যাবে। সো this condition is satisfied. ইনভ্যালিড একটা লজিকের মতো হওয়া যায় না স্যার, x নিজে x এর থেকে বড় কিছু মানে সামথিং বাদ দেব সেটার সমান বা তার থেকে বড়। কি বলেছো আবার বলো। স্যার ইনভ্যালিড লজিকের মতো হওয়া যায় না, x গ্রেটার দেন আপনার x এর থেকে সামথিং বাদ দেব, মানে 10 কেন হবে? ইনভ্যালিড কেন হবে? তুমি মনে করো একটা বললে 5 is greater than 5 minus 1 1 যদি ধরো তাহলে এটা বড় হয় না? এটা অলওয়েজ বড়, তাই এটা অলওয়েজ স্যাটিসফাই করে না? ইনভ্যালিড হবে কেন? হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, এটা যদি 0 হয় তাহলে ইকুয়াল হবে, তাই না? এইটার ভ্যালু, এই যে লাস্ট টাইম টার্মের ভ্যালু 0 হয় তাহলে তো ইকুয়াল হবে, আর যদি লাস্ট টার্মের ভ্যালু 0 না হয়ে সামথিং হয়, আর আমরা জানি যে এই যে ভিটিএনটা হলো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ফর এনমস, আর এনমস এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ হলো পজিটিভ, আমরা একটু আগেই বলেছি। অতএব এটা পজিটিভ একটা জিনিস যদি এখান থেকে মাইনাস করো তাহলে এটা অবশ্যই বড় হয়ে যাবে। সো দিস ইজ নট ইনভ্যালিড, এটা অলওয়েজ স্যাটিসফাই করে, দিস কন্ডিশন ইজ স্যাটিসফাইড। আর কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে দেন দ্যাট মিন্স এনমস ইজ অপারেটিং ইন স্যাচুরেশন মোড। আর আমরা লিখতে পারি এখানে এনমস স্যাচুরেশন মোডে কাজ করে এই রিজিয়নে, বুঝছো? এটা হলো কন্ডিশন। তাহলে আমরা এনমস স্যাচুরেশনে কাজ করে এটা আমরা বের করে ফেললাম। নাও উই গো টু দ্য পিমস। হ্যাঁ, আমরা এখন পিমসটা দেখবো, পিমস কিভাবে কাজ করে। পিমস দেখো, পিমসের জন্য আমাদের কি করতে হবে? পিমস এখন হলো পিমসের জন্য, পিমসে আমরা ভিডিএস পি এটা গ্রেটার, এটা লেস দেন হতে হবে ভিজিএস পি মাইনাস ভিটিপি, এটা হতে হবে, স্যাটিসফাই করতে হবে। তাহলে ভিডিএসপিটা বসে দাও এখানে, কত ভিডিএসপি কোনটা আছে? এটা এই যে ভি আউট মাইনাস ভিডিডি, এই যে ভি আউট মাইনাস ভিডিডি, এটা হলো এটার ভ্যালু। এটা কি ছোট হবে? মাইনাস ভিজিএসপি কত দেখো, মাইনাস ভিজিএসপি হলো মাইনাস ভিডিডি, মাইনাস ভিডিডি, তারপরে আছে মাইনাস ভিটিপি, মাইনাস ভিটিপি। দেখো এখন এটা কি স্যাটিসফাই করবে কিনা দেখো, ভি আউট মাইনাস ভিডিডি is greater than is equal to minus VDD minus VTP. না স্যার, স্যাটিসফাই করবে না। হ্যাঁ, স্যাটিসফাই করবে না স্যার। এটা কিভাবে এক্সপ্লেইন করবে, কিভাবে বলো? কারণ স্যার এটা রাইটটা তো স্যার একটা নেগেটিভ একটা সংখ্যা, আর এখানে একটা পজিটিভ একটা সংখ্যা হবে। হ্যাঁ, রাইটটা হলো এটা মাইনাস ভিডিডি, এটা সেম থিং আছে, প্লাস এইটা হলো মাইনাস টার্ম আর এটা হলো প্লাস টার্ম, তাহলে এইটা কখনো বড়, এইটা কখনোই বড় হতে পারবে না, তাই না? তাহলে নট স্যাটিসফাইড, বুঝছো? এটা নট স্যাটিসফাইড মানে হলো পিমসটা যদি স্যাটিসফাই না করে তাহলে আমরা পিমসটা কোন রিজিয়নে কাজ করে? লিনিয়ার, তাহলে এটা আমরা যে কন্ডিশনটা বসিয়েছি এটা হলো স্যাচুরেশনের কন্ডিশন। ইফ ইট ইজ নট স্যাটিসফাইড তার মানে এটা লিনিয়ার রিজিয়নে কাজ করে, বুঝছো সবাই? স্যার থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ অফ পিমস এর নেগেটিভ না স্যার? থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ পিমস এর, হ্যালো স্যার, পিমস এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ তো স্যার নেগেটিভ না? হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এই যে এখানে ম্যাগনিটিউডটা নিয়েছি, ঠিক আছে? এখানে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি ওইটা দিতেও চাও, একটা নেগেটিভ যদি দিতেও চাও এখানে, তারপরে তাহলে এখানে পজিটিভ হয়ে যাবে, তাই তো? এরকম হবে না? জি স্যার। এখন বলো ভি আউটের থেকে মাইনাস ভিডিডি আর ভিটিপি থেকে মাইনাস ভিডিডি, এখন যদি তুমি এই, আচ্ছা এখানে তোমার আরেকটু বোঝানোর জন্য আমরা
এটা আর অন্যভাবে বোঝানো যায় কিভাবে? স্যার এটা কি স্যার এরকম স্যার হওয়া পসিবল যে পিমোস এর আউটপুট তো স্যার 1 হয় আর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ তো স্যার অনেক কম হয়, সেক্ষেত্রে স্যার থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা কখনোই স্যার আপনার আউটপুটের যে ভোল্টেজ ওটার থেকে মানে ম্যাগনিটিউডটা বড় থাকে না স্যার, এরকম না, আমি বলছি যেটা ম্যাগনিটিউড দিয়ে এটা বোঝানো যায় কিনা আর কি। তাহলে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউড তো -7 সবসময় কম থাকে না, ভি আউটটা যদি আমরা ভি আউটটাকে যদি আমরা একটা ভ্যালু ধরি, লেটস সে পজিটিভ 0.2 -1, আচ্ছা এটা আর এখানে আমার আউটপুট ভোল্টেজ তো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে তো বড় হবে না? আউটপুট ভোল্টেজ ম্যাক্সিমাম থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ পর্যন্ত যাবে, এইটুকু আমরা ধরতে পারি। আচ্ছা স্যার, তাহলে তো সেই হিসেবে যদি কম হয় তাহলে স্যাটিসফাই হবে না, মানে যেহেতু ধরা হয়েছিল আউটপুট থ্রেশহোল্ডের থেকে নিচে বা সমান, নিচে ধরলে তো স্যাটিসফাই হয়। নিচে ধরলে স্যাটিসফাই হয়ে যায়, রাইট, এটা ঠিকই বলেছো, নিচে স্যাটিসফাই হয়, কিন্তু এটা স্যাটিসফাই লুকস লাইক আমরা লেটস আমরা একটা ভ্যালু ধরি আমরা এখানে, না লেটস আমরা যদি এখানে যদি পয়েন্ট ওকে লেটস 0.2 যদি হয়, এরকম একটা পয়েন্ট যে 0.2 ধরি, তাহলে আর ভি থ্রেশহোল্ড হবে মনে করো -0.3, তাই না? এটা পিমস এর জন্য, তাহলে এটা যদি ম্যাগনিটিউড দিই তাহলে -3 হয়ে যায়, তাই না? 0.3 হয়ে যায়। তাহলে আমরা যদি এটা বসাই দিই এখানে, বি আউট লেটস 0.2 মাইনাস লেটস আমরা ভিডিটির ভ্যালু যদি 1 ধরি, তাহলে 1 ইজ লেস দ্যান ইজ ইকুয়াল টু -1 প্লাস 0.3, তাহলে দেখো স্যাটিসফাই করে এটা। 0.2 -1 হলে কত হবে? 0.8 হবে, মাইনাস ইজ গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু এটা কত হবে? 0.3, এটা কত হয়? -0.7 না, এটা স্যাটিসফাই করে, রাইট? লুকস লাইক স্যাটিসফাই করে, দেখেছো? লুকস লাইক স্যাটিসফাই করে। আমরা যদি এর যে কোনো স্যার এখানে তো স্যার আউটপুটটা, হ্যাঁ স্যার আউটপুটটা ডিরেক্ট করলাম না স্যার, যদি আউটপুট তো স্যার অনেক মানে 0 থেকে ভ্যারি করে স্যার 1 পর্যন্ত যাবে আর কি ম্যাক্সিমাম। না আমরা এখন রিজিওন এই পর্যন্ত নিচ্ছি, এটা স্যাচুরেশন না পর্যন্ত আর কি হ্যাঁ, 1 উপরে কন্ডিশন আছে, ভিটি পর্যন্ত কন্ডিশন না লেখা আছে। ভিটি পর্যন্ত, ভিটির বেশি যেতে পারবে না। এটা ভিটি পর্যন্ত, আমরা এই রিজিওনটা দেখছি তো এখন, তাহলে ভিটি পর্যন্ত যদি আমরা ভিটিও নেই তাহলেও কিন্তু ইকুয়াল হয়। এখানে যেমন আমরা যে ভিটিটা আমরা আউটপুটটা যদি 0.3 নেই, ভিটির সমান নেই, এটা সেম নেই,
তাহলেও কিন্তু এখানে দেখো এটা 3, তাহলে এটা পয়েন্ট -0.7, এটাও -0.7, তাহলে ইকুয়াল হয়। তার মানে এটা স্যাটিসফাই করে, এটা স্যাটিসফাই, বুঝছো? তাহলে এটা দুটোই স্যাটিসফাই করে, তাহলে এটা লিনিয়ার না, তাহলে এটাও স্যাচুরেশন, তাহলে বোথ আর স্যাচুরেশন, রাইট? বুঝছো? এটা আমি এটা মানে ভ্যালু দিয়ে দেখালাম, এইভাবে দেখতে একটু বুঝতে অসুবিধা হয়। তাহলে তুমি করবে কি, এটার ভ্যালু ভি আউট এর ভ্যালু যদি একটা বসাও, বিটি এর ভ্যালু মোটামুটি ফিক্স, ধরো আমরা 0.3 নেই, আর যেহেতু এটা আমরা ম্যাগনিটিউড নিয়েছি না, কি বলে এটা আমরা ম্যাগনিটিউড নিলে তো PMOS এর এটা জন্য। মাইনাসই থাকে স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা তো ম্যাগনিটিউড নিলে স্যার ওই ইকুয়েশনে বসলে তো মাইনাসই থাকে, না ভিজিএস না, মাইনাস আমরা ভিটি এইটার স্যার। এইটার ম্যাগনিটিউড এখানে, কিন্তু ফর্মুলায় তো আমরা ম্যাগনিটিউড বসাতে পারি না। ফর্মুলা তো আমাদের এখানে ফর্মুলায় বলে নাই ম্যাগনিটিউডের কথা। ফর্মুলা হলো ভিজিএসপি মাইনাস ভিটি। ফাইনালাইজ হওয়ার পরে তারপর হচ্ছে ম্যাগনিটিউডটা কত এরকম এখানে বসিয়েছি, এখানে মাইনাস, আর বিটিপি এর ভ্যালু মাইনাস, আর এটা প্লাস হয়ে যায়, সো ইট স্যাটিসফাইং। বুঝছো? বোথ আর স্যাটিসফাইং, তাহলে বোথ স্যাচুরেশনে কাজ করে। এখন দুটাই যদি স্যাচুরেশনে কাজ করে, দেখো দুটাই যদি স্যাচুরেশনে কাজ করে, তাহলে আমাদের কারেন্টের ইকুয়েশন কি হবে? তার মানে কি, দুইটা ট্রানজিস্টরই অপারেট করে, তাহলে IN কত হবে আর IP কত হবে? আমরা দুটাই এখন ভোল্টেজ জানি, কারেন্ট জানি, আমরা N এর ভিতর দিয়েও কারেন্ট যায়, P এর ভিতর দিয়েও কারেন্ট যায়, তাহলে এটা হবে বেটা N/2 VGS_N মাইনাস VTN স্কোয়ার, আর এটা হবে বেটা P/2 VGS_P মাইনাস VTP হোল স্কোয়ার। দেখো দুটাই আমরা কারেন্ট পেয়ে গেছি, এই দুটার ভিতর দিয়ে তাহলে কারেন্ট যায় ইনিশিয়ালি। দেখো রিজিয়ন 1 যখন, তখন বোথ ট্রানজিস্টরস আর অ্যাকচুয়ালি ক্যারিং দ্য কারেন্ট। যখন আমরা স্টার্ট করব, ভি আউট যখন ম্যাক্সিমাম হয়নি, তখন কিন্তু দুটার ভিতর দিয়ে কারেন্ট যায়, and at that time we can calculate the resistance also. দেখো তো RN এর ভ্যালু কত হবে, রেজিস্ট্যান্স N এর ভ্যালু কত হবে? RN হবে VDS ডিভাইডেড বাই IN। VDS কত? আমরা VDS, এই যে VDS মানে হলো VDS_N, VDS_N ভ্যালু জানি আমরা, VDD মাইনাস V আউট, VDD মাইনাস V আউট ডিভাইডেড বাই IN এর ভ্যালু তো আমরা এখানে পেলাম, বেটা N/2 ইন্টু VGS_N মাইনাস VTN হোল স্কোয়ার। দেখো আমরা কারেন্ট রেজিস্ট্যান্সও পেয়ে গেছি, এর ভিতর দিয়ে যেটা রেজিস্ট্যান্স হয় RN। ঠিক একইভাবে আমরা RPও বের করতে পারবো, বুঝছো? এটা এই রিজিয়নের দুটা ট্রানজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারবো, এবং ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সও বের করতে পারবো। RP কত হবে? RP হবে VDSP ডিভাইডেড বাই IP, তাই না? VDSP কত? VDSP VDD মাইনাস VS, V out মাইনাস VDD, V out মাইনাস VDD ডিভাইডেড বাই বেটা P/2 ইন্টু VGSP মাইনাস VTP হোল স্কোয়ার। দেখো RP এবং RN পেয়ে গেছি আমরা। RP আর RN যদি পাও, তাহলে R ইকুইভ্যালেন্ট R রিজিয়ন 1, এই রিজিয়নের রেজিস্ট্যান্স কত হবে? RP প্যারালাল RN। বুঝছো এটা? জি স্যার। তাহলে আমরা এই রিজিয়ন বের করলাম, মানে 1 নম্বর রিজিয়ন। 2 নম্বর রিজিয়ন তোমাদের বাসায় করবে, আমি 3 নম্বর রিজিয়নটা দেখাচ্ছি। 3 নম্বর রিজিয়নে কি হয়, রিজিয়ন 3 তে যখন আমরা যাব, রিজিয়ন 2 ভেরি সিমিলার, হ্যাঁ, রিজিয়ন 3 টা একটু ডিফারেন্ট আছে। রিজিয়ন 3 টা দেখো, আর রিজিয়ন 3 এখানে ভি আউটটা হবে, দেখো ভি আউট হবে ভিডিডি মাইনাস ভিডিডি থেকে বড় আর ভিডিডি থেকে ছোট, বা ম্যাক্সিমাম ভিডিডি পর্যন্ত যেতে পারে, হ্যাঁ।
তাহলে আমরা দেখি এনমসটা দেখি। এনমসের VDSN বের করব। VDSN কত হয়? VDSN হলো VDD মাইনাস V আউট, VDD মাইনাস V আউট। এখন VDD মাইনাস V আউট কত পর্যন্ত যেতে পারে দেখো তো এই রিজিয়নে? VDD তো ফিক্স, V আউটটা ম্যাক্সিমাম কত পর্যন্ত যেতে পারে? VDD পর্যন্ত যেতে পারে না? জি স্যার, ডিডি। তাহলে V আউট যদি VDD পর্যন্ত যায় তাহলে কত হয়ে যায় এখানে? VDD মাইনাস VDD ইকুয়াল টু 0 হয়ে যায় না? জি স্যার। আর VGSN টা কত হয়? VGSN ও একই না? V আউট মাইনাস VDD এটাও কিন্তু 0 হয়ে যায়, দেখেছো? তাহলে এরকম যদি হয়, ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত যদি যেতে হয়, তাহলে এখন আমাদের এটা একটা কন্ডিশন ছিল যে ট্রানজিস্টরটা অন হবে কখন? এনমস কখন অন হয়? অন কন্ডিশন। আমরা একটু আগে স্যাচুরেশন কন্ডিশন দেখেছি, কিন্তু ট্রানজিস্টর অন হওয়ার জন্য একটা কন্ডিশন লাগে না? গেট ভোল্টেজ কত হতে হয়? VGS স্যার বিটি থেকে বড় হয় তো মাস্ট এনমস এর জন্য বিটির সমান অথবা বড় হতে হবে, আর পিমস এর জন্য VGSP বিটির থেকে ছোট হতে হবে। এটা মাইনাস তো, এই জন্য বিটির থেকে ছোট অথবা সমান হতে হবে VGSP। এটা TN, এটা TP, এটা অন কন্ডিশন। তাহলে এখন দেখো তো এনমসটা কি অন হয়? এনমস এর VGS টা 0, VGSN টা 0। তাহলে 0টা কি এই থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ তো আর 0 হতে পারে না, তাহলে তার থেকে VGSN তো 0 হয়ে যায়। তাহলে এখানে কি হয়? এনমসটা অফ না? বুঝছো এটা? জি স্যার। এনমস ইজ অফ, এনমস অফ। এখানে এনমসটা অন হতে পারে না, এনমস অফ। তারপরে পিমসটা দেখি এবার। পিমস কি হয়? অফ হয়ে গেলে আমাদের কিছু করা লাগবে না, তার মানে ওর ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে না। এখন পিমস অন হয় কিনা দেখো। পিমস এর কি বলেছে? VGSP, এটা GSP দেখা দরকার নেই, VGSP দেখলে হয়ে যাবে। VGSP টা কি হতে হবে? লেস দেন ইকুয়াল টু VTP হতে হবে অন হতে গেলে, রাইট? অন করতে গেলে তাহলে VGSP কত আছে দেখো, মাইনাস VDD আছে। VGSP ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস VDD। এই যে এখানে মাইনাস VDD আমাদের 4 নম্বর ইকুয়েশন। এই যে VGSP মানে হলো মাইনাস 0 মাইনাস VDD ইজ ইকুয়াল টু VDD ইজ লেস দেন ইজ ইকুয়াল টু VTP। তা VTP কত হতে পারে ভ্যালু? থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা এটা মাইনাস হতে পারে, তাই না? মাইনাস VDD লেস দেন, এটা থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ একটা নেগেটিভ আসবে এবং কত ভ্যালু আসবে? এর ম্যাগনিটিউডটা কিরকম ম্যাগনিটিউড? VDD থেকে কি ছোট হবে না বড় হবে? আমরা যদি ভিডিডিটাকে যদি মনে করো 1 ভোল্ট, VDD যদি আমাদের 1 ভোল্ট হয়, তাহলে VTP কত হয়? 0.3 না? এরকম রেঞ্জের হয়, তাই না? আমরা একটা এক্সাম্পল নিলাম এরকম রেঞ্জের। তাহলে দেখো তো এটা কি এর থেকে বড়? মাইনাস 0.3 কি মাইনাস 1 থেকে বড় না ছোট? বড় স্যার। বড়। তাহলে স্যাটিসফাই করে? তাহলে তো অন, তাই না? তাহলে পিমস অন। সো পিমস অন ইজ স্যাটিসফাইড। পিমস যদি অন হয়, এখন দেখতে হবে তাহলে আমাদের এই পিমসটা কোন মোডে কাজ করে। পিমস যদি অন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বের করতে হবে এবার VDSP টা এটা স্যাটিসফাই করে কিনা, স্যাচুরেশন কন্ডিশন। VGSP মাইনাস VTP এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে কিনা। তাহলে VDSP এর ভ্যালু দেওয়া আছে
বি আউট মাইনাস ভিডিডি, এটা বিজিএসপি হলো মাইনাস ভিডিডি মাইনাস, আর এই বিটিপির ভ্যালুটা নিজে হলো একটা মাইনাস আছে, তাহলে এটা প্লাস হয়ে যায় বিটিপি। দেখো এখন এটা স্যাচুরেশন, এটা কি কোন এটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে কিনা। ও এটা একেবারে প্রথমটার মতো কন্ডিশন হয়েছে না, এটার মতোই, এটা ভিডিডি তাই না। ভি আউটটা কত হতে পারে এবার ম্যাক্সিমাম যদি আমরা পয়েন্ট নেই, আমরা যদি ভি আউটটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে পারে, ভিডিডি পর্যন্ত যেতে পারে, তাহলে এটা 0 হয়ে যায় তাই না। বুঝছো, তখন কিন্তু আমাদের ভিডিডি ভি আউটটা ম্যাক্সিমাম যেতে পারতো না, সেজন্য আমাদের কন্ডিশন স্যাটিসফাই করেনি। এখন যদি আমরা লেট ভি আউট ইজ ইকুয়াল টু ভিডিডি, ভি আউটটা যদি ভিডিডি হয় তাহলে কি হয় দেখো তো, এখানে ভিডিডি মাইনাস ভিডিডি is greater than equal to minus VDD plus VTP, এটা 0 হয়ে যায় না। 0 is greater than is equal to, এটা কি কখনো 0 থেকে বড় হবে? কারণ এই ভিটিপির ভ্যালু তো 0.3 এর মতো, আর এটা হলো মাইনাস, আর ভিডিডির ভ্যালু 1 এর মতো তাই না। তাহলে এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি -1 প্লাস 0.3, তাহলে 0 is greater than is equal to -0.7, এটা স্যাটিসফাই করে না। বুঝছো সবাই? নট স্যাটিসফাইড যদি হয় না, যদি নট স্যাটিসফাইড হয় তাহলে কি বলতে হবে, তাহলে পিমসটা কোন মোডে কাজ করে এখানে, পিমস লিনিয়ার না, পিমস লিনিয়ার মোডে কাজ করে। যদি স্যাটিসফাই করতো তাহলে স্যাচুরেশন হতো, কিন্তু এটা লিনিয়ার স্যাটিসফাই করে না, সো ইজ অপারেটিং এট লিনিয়ার মোড। বুঝেছো? স্যার এখানে স্যার একটা কোশ্চেন বলো। স্যার, যদি স্যার আমাদের আপনার ওই যে ভি আউটটা যদি ভিডিডি মাইনাস ভিটি এর সমান হয় তাহলে? হ্যাঁ, তাও হতে অসুবিধা নেই, দেখো সেটাও দিয়েও করা যায়। আমরা ওই এক্সাম্পলটা তুমি ভ্যালুটা বসাও, তাহলে আমরা কোনটা বললাম, ভি আউটটা, হ্যাঁ তাহলে বলো তুমি কত হবে। আমরা একটা এক্সাম্পল আকারে নিয়ে নিই, মনে করো ভি আউটটা আমরা কত নেবো, তাহলে এখানে 0.7 হবে না এখানে, তাহলে আমরা ভিটি যদি 0.3 নেই তাহলে এখানে কি স্যার মাইনাস ভিটি হবে নাকি প্লাস ভিটি হবে যদি আমরা ইকুয়েশনে বসাই? না, এখানে মাইনাসই হবে, কারণ আমি ম্যাগনিটিউডটা নিচ্ছি, তো ম্যাগনিটিউডটা নিয়ে ভিটির সাথে মাইনাস করতে হবে, তাহলে কত হয় এই পয়েন্টের ভ্যালু কত হয়, 0.7 হয় না, এরকম তো হয়। জি স্যার। বি আউটের ভ্যালু 0.7 হয় তাই না, তাহলে এখানে তুমি বসাও বি আউট ইজ ইকুয়াল টু 0.7, বি আউট ইজ ইকুয়াল টু 0.7 মাইনাস কত, এটা 1, তাহলে কত হবে এখানে, এখান থেকে আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই, তাহলে তোমার কন্ডিশনটা নেই, ভি আউটের ভ্যালু মনে করো এই পয়েন্টটা হবে তখন 0.7 মাইনাস 1.0, এখানে -1 1.0 প্লাস এখানে হলো 0.3 তাই না। আমরা বিটিপি 0.3 ধরছি ম্যাগনিটিউড, আর হ্যাঁ আমরা সবসময় ভি থ্রেশহোল্ডটা আমরা +-0.3 তাই না, যখন এন মাসের জন্য প্লাস, পি মাসের জন্য মাইনাস। তাহলে এখন এটা করলে কত হয়, এটা হলো -0.3 হয়, ইজ ইকুয়াল টু গ্রেটার দেন, এটা কত হয়, এটা হলো -0.7 হয়। তো দেখো স্যাটিসফাই করে। কিন্তু স্যার যে আপনি যে বলছেন স্যার এখানে হচ্ছে আমরা ম্যাগনিটিউডটা অ্যাকচুয়ালি বসাচ্ছি না, সূত্রে যখন বসাচ্ছি তখন এখানে এই ফর্মুলায় আমরা ম্যাগনিটিউড বসাচ্ছি না, এখানে তো পুরোপুরি অরিজিনাল ভ্যালু বসিয়ে দিয়েছি। দেখো বিএস মাইনাস বিটিপি ছিল, তো মাইনাসের সাথে আর ভিটিপির ভ্যালুটা মাইনাস বলে সেই মাইনাস মিলে এখানে প্লাস হয়েছে। আর এই জায়গাটা আমাদের, কারণ দেখো এই অ্যাক্সিসটা তো সব পজিটিভ, এই লাইনে আমাদের বসাতে হবে হলো ম্যাগনিটিউড, এই জন্য আমি এটা দিয়েছি, এটার ভ্যালু দিয়েছি।
হ্যাঁ স্যার, ওটাই স্যার বলছি, মানে হচ্ছে যে ওই মাঝখানে যে পয়েন্টটা, যেটা স্যার ম্যাগনিটিউড হচ্ছে ভিডিডি মাইনাস বিটি, ওরা যদি আমি সূত্রে বসে তাহলে ভিডিডি প্লাস বিটি হবে না? ও এখানে তাহলে স্যার প্লাস বিটি হইলে আমরা কিন্তু উভয় পাশে কিন্তু জি স্যার, না কত এখানে না, হবে, নিচে কত স্যার, হবে ভোল্টেজ বলো ইকুয়েশনে এখানে। কি আমরা ভিডিডি মাইনাস স্যার ভিডিডি প্লাস বিটি না, এই যে এই পাশে ডিএসপির জায়গায়, ভি আউটের জায়গায়। এই সাইডে জি এখানে স্যার, এই সাইডে ভি আউটের জায়গায়। এখানে কত দেবো, জি স্যার। কত হবে বলো? স্যার এখানে এখানে স্যার ভিডিডি প্লাস বিটি লিখবো না? হ্যাঁ কত হয় তাহলে? তাহলে স্যার ভিডিডি প্লাস বিটি হলে স্যার ভিডিডি কাটা চলে যায়, বিটি থাকে, আর ওই পাশে স্যার তাহলে মাইনাস ভিডিডি প্লাস বিটিপি থাকে। না না, ও পাশে কত বলছি না, এই ভি আউটের জায়গায় তুমি কত দেবে তাই বলো। ভিডিডি প্লাস বিটি। ভিডিডি প্লাস, জি স্যার। এখানে ভিডিডি মাইনাস আছে তো, তুমি প্লাস দিচ্ছ কেন? ভিডিডি প্লাস দিলে তো এখানে 1 প্লাস 0.3 হয়ে যায়। তোমার তো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে এখানে 0 আর এইখানে হলো 1, তুমি এখানে 1.3 দিতে পারো নাকি? কিন্তু স্যার ওই থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ অফ পিমস তো স্যার আপনার নেগেটিভ, এই সেক্ষেত্রে যে স্যার এইখানে আমি ওই দেখো দেখো, হচ্ছে তোমার পুরোটা। এইখানে আমাদের স্টার্টিং হলো 0 আর এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট হলো 1 ভিডিডি পর্যন্ত। তো এর মাঝখানে কি কি তুমি ভিডিডি প্লাস দেওয়া যায়? ভিডিডি প্লাস ভিটি দিলে তো তোমার এইটার থেকে এটা বড় হয়ে যাবে ভ্যালু ও নাকি? স্যার, তার মানে তোমার মনে এখানে এই যে হচ্ছে আমরা আচ্ছা ধরো, তোমার মনে এইটা দিলে মনে হয় তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। ভিডিডি মাইনাস ম্যাগনিটিউড অফ ভিটি, জি স্যার ওটাই। এইটা হলে ঠিক আছে রাইট? জি স্যার। তাহলে দেখো এখানে হবে তোমার মনে করো 0.3, এখানে হবে 0.7 আর এটা হলো 1, এরকম একটা রেঞ্জ হবে, তাই না? আমরা যদি বিটি কে যদি 0.3 ধরি, যদি ভিটি 0.2 হয় তাহলে এটা হবে 0.2, এটা 0.8, বাট এইটা কিন্তু ফিক্স থাকছে 1ই, বুঝছো এটা? জি স্যার। তাহলে এখন ঠিক আছে তোমার? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে দেখো তুমি যে কোনো ভ্যালু বসাও, তুমি এখানকার এই যে 0.7 আর 1 এর মাঝখানে তুমি 0.8ও বসাও, কোনো প্রবলেম নাই। তবে এখানে যদি তুমি 0.8 বসাও -1, তাহলে এখানে হবে 0.2, কিন্তু ও পাশে তোমার একই থেকে যাবে। তার মানে এটা কখনোই স্যাটিসফাই করবে না, তাই না? এটা হলো লেস, এটা 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 কখনোই বড় হবে না, কারণ মাইনাস ভ্যালু, এটা কখনো স্যাটিসফাই করবে না, রাইট? এনি কোশ্চেন, এনিবডি? আর কেউ কারো বুঝতে অসুবিধা আছে? বুঝতে পেরেছো সবাই না? এটা কিন্তু লাগবে পরীক্ষার সময়, কিন্তু এটা থাকে, এটা বিভিন্ন ভাবে থাকে, হয় রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলে, অথবা তোমার অপারেটিং মোড বের করতে বলে, অথবা তোমার কারেন্ট বের করতে বলে। তাহলে এই সবগুলো ঠিক মতো না বুঝলে কিন্তু পারবে না। তাহলে এখানে আমরা স্যাটিসফাই যখন করলো না, স্যাটিসফাই যদি না করে, তাহলে এটা হবে লিনিয়ার মোড। আর লিনিয়ার মোড যখনই হবে, তখন আমরা এটা সব মুছে দিয়ে আমরা লিনিয়ার মোডের কারেন্ট বের করে ফেলবো। কারেন্ট কত হবে তাহলে এখন? আইপি হবে, তাই না? আইএন তো থাকবে না, কারণ এনটা অফ আছে, অফ মানে তো তোমার আইএন হলো 0, আইএন ইজ ইকুয়াল টু 0 কারেন্ট, এন মস তখন অফ। আইপিটা কত হবে তখন? লিনিয়ার মোডে কাজ করে, কিন্তু তখন আমাদের ফর্মুলা হবে কি, বেটা পি ইন্টু ভি জিএসপি মাইনাস ভিটিপি মাইনাস ভিডিএসপি বাই 2 ইন্টু ভিডিএসপি। সবগুলি পি মস তো, এই জন্য সব পি লাগাইছি একটা করে। এইটা হলো কারেন্ট, তাহলে এই রিজিয়নে কারেন্ট, এটা না থার্ড রিজিয়নে। তাহলে এখানে এই রিজিয়নে তোমার রেজিস্ট্যান্স কত হবে? আর পি কারেন্ট, মানে আর পিটা কত হবে? ভিডিএসপি ডিভাইডেড বাই আইপি, ভিডিএসপি তুমি জানো অলরেডি, ভি আউট মাইনাস ভিডিডি, ভি আউট মাইনাস ভিডিডি ডিভাইডেড বাই এই যে ইকুয়েশন, এটা আইপি। তাহলে তুমি এখানকার এই পয়েন্টে রেজিস্ট্যান্স বের করে ফেললে। এখন তুমি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করবে কি করে? আর3 রিজিয়নের এনমস এর ভিতরে কিন্তু কারেন্ট যায় না,
তাহলে কি করে বের করবে রেজিস্ট্যান্স? স্যার আরপি সমান নিতে হবে স্যার। আরপি সমান হবে, রাইট। এটা আরপি সমান হবে, এটাকে দুইটাকে আবার প্যারালাল করতে যাও না, রাইট, ইকুইভ্যালেন্ট, রাইট। এটা হলো R3 হলো আরপি সমান। তো দ্যাটস অল। প্যারালাল করলে তো দুটো ইনফাইনাইট মানে বলো। প্যারালাল করলে তো স্যার একই থাকবে, কারণ ওটা তো না, প্যারালাল করলে একই থাকে না, কারণ তুমি এখানে তো জিরোর সাথে একই প্যারালাল, জিরোর সাথে প্যারালাল করলে তখন জিরো হয়ে যায়। জিরোর সাথে প্যারালাল করব কেন? না কারেন্ট জিরো ওরা কারেন্ট, না না সরি, কারেন্ট জিরো মানে হলো রেজিস্ট্যান্স ইনফিনিটি না, আর এন এর ভ্যালু কত? ইনফিনিটি না। কারেন্ট হলো জিরো, তার মানে এই রেজিস্ট্যান্স, এই এখানকার রেজিস্ট্যান্স হলো ইনফিনিটি, আর রেজিস্ট্যান্স ইনফিনিটির সাথে তুমি প্যারালাল করতে পারবে না তো, তাই না? আর পি ইনফিনিটি ইনফিনিটি এরকম করা যায় না তো, এই জন্য ওটা করো না, ওটা করা দরকার নাই, না করে শুধু R3 মানে RP। ওকে, এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, এই 2 নম্বরটা রিজিওন করো। 2 নম্বরে কিন্তু দুটাই অন থাকে, NMOS আর PMOS, রাইট? এক্সট্রা কি বলে, দুটাই NMOS PMOS দুই ভাবে, সম্ভবত দুই রকম ভাবে অপারেট করবে, একটা স্যাচুরেশন, একটা লিনিয়ার, মোস্ট প্রবাবলি, রাইট? দেখো পরীক্ষার সময় কোন রিজিওনে আসবে তুমি জানো না, বাট দিস ইজ দ্য টেকনিক। এনি কোশ্চেন? বলো, আমরা এখন নতুন টপিকসে চলে যাব। এখানে কি কোনো কোশ্চেন আছে আর? ওকে, তাহলে আমরা এটা ক্লিন করি। এটার মতো অনেকটা ভেরি সিমিলার আরেকটা জিনিস আমাদের করতে হবে, সেখানেও আমাদের একটা ডেরিভেশন আছে। ডেরিভেশন আজকে আমরা তো করাবো না, কিন্তু আমরা বেসিক জিনিসটা একটু দেখি। সেটা হলো, আমরা এ পর্যন্ত যত সার্কিট দেখেছি, all the circuits have a top part P network and the bottom part is N network, right? So that means it looks like an inverter, right? PN, right? যত নেটওয়ার্ক আছে আমরা সবগুলি দেখেছি, আইদার মানে উপরের পাশে P নেটওয়ার্ক থাকে, নিচের পাশে N নেটওয়ার্ক থাকে, তার মানে লুকস লাইক অ্যান ইনভার্টার। এরকম যদি হয় তাহলে আমাদের আউটপুট সার্কিটটা কেমন হয়? না, আমরা যদি আউটপুট দেখতে চাই, ভি ইন আর ভি আউট, এটা যদি দেখি, ইটস এ ভি ইন। আমরা স্টার্ট করি এখানে ভি ইন দিয়ে, এটা ভি ইন দিস অ্যাক্সিস, আর এটা হলো ভি আউট। যদি হয় এটা 0 0, and then let's say ভি ইন যখন 0, ভি ইন যখন 0 থাকে তখন আউটপুটটা কত থাকে? ইনপুট যখন 0 তখন আউটপুট ম্যাক্সিমাম থাকে না? 1 স্যার। 1। আমরা এটাকে 1 মানে ম্যাক্সিমাম, আমরা এটাকে 1 বলি। তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম ভি, আমরা এটা 1ই বললাম এখন আপাতত। তারপরে এরপরে আমরা যখন ইনপুটটা যখন গ্রাজুয়ালি ইনক্রিজ করব, আমরা তো একবারে জাম্প করে 0 থেকে 5 না দিয়ে, আমরা মনে করি 0, আমরা লেটস সে যখন ইনপুটটা যখন ম্যাক্সিমাম হবে, রাইট, আমরা তখন এটাকে, এই পয়েন্টটা যদি বলি এটা 1, তখন আউটপুটটা কত হবে? 0 হয়ে যাবে না? তাই না? ইনপুটটা যখন ম্যাক্সিমাম তখন আউটপুটটা 0। আমরা এখানে আমরা ভিডিডি দেখাতে পারি। এটা ইনপুটটা যখন 0 তখন আউটপুট হলো ভিডিডি, তাই না? ইনপুট 0 হলে আউটপুট এটা অন থাকে, তার মানে এটা ভিডিডি, এখানে চলে আসে ভিডিডি, হ্যাঁ, ভিডিডি চলে আসে আউটপুটে। আর যখন আমরা ইনপুটে যখন ভিডিডি দেই তখন আউটপুট কত হবে? 0 না? এইটা ইনপুট যখন ভিডিডি হবে মানে 1 হবে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? বুঝো নাই? না স্যার।
আমরা ইনপুটে মনে করি 0, ইনপুটে যদি 0 ভোল্ট দিই তাহলে আউটপুটে কত থাকে? ট্রান্সফার ভিডিডি ভিডিডি থাকে, হাই ভোল্টেজ। আর আমরা যখন ইনপুটে যখন হাই ভোল্টেজ দেব, তাই না, ইনপুট যখন আমাদের হাই হবে তখন আউটপুট কত হবে? 0 0। তাহলে এই পয়েন্টটা পাবো আমরা। তাহলে আমরা এই দুটো পয়েন্ট পেয়েছি, কিন্তু তাহলে এখন এর মাঝখানে কি এরকম স্ট্রেট লাইন হবে? না স্যার, স্ট্রেট লাইন হবে না। রাইট? কেমন হবে? আমরা যখন মনে করো ইনপুট ভোল্টেজ 0 আছে তখন আউটপুট হাই, ভিডিডি ইজ ওকে। তারপর আমরা গ্র্যাজুয়ালি যখন ইনপুট মনে করে একটু একটু করে বাড়াবো, আউটপুট কি তখন চেঞ্জ হয়? তখন আউটপুট এরকমই থাকে না অনেক সময়? স্যার চেঞ্জ হবে স্যার, মানে হ্যাঁ? যখন পিমোসটা অন হয় স্যার একটা নির্দিষ্ট রিজিয়নে ইনিশিয়ালি কিন্তু কনস্ট্যান্টই থাকে, তারপরে মানে এরপরে চেঞ্জ হয়, আরেকটা লজিক কাজ করবে, এইরকম হয় কার্ভটা। রাইট? একটা মনে করো ইনপুটে 0 ভোল্ট দিয়েছো তুমি, তারপর 0.1, 0.2, 0.3 এরকম দিলেও কিন্তু তোমার আউটপুটটা কিন্তু ভিডিডি থাকে। তার মানে কি, তুমি মনে করো এখানে ইনপুটটা তুমি 0-তে, এটা পিমস অন ছিল, তারপরে তুমি 0.1, 0.2 করে তুমি বাড়াচ্ছ, স্টিল তোমার পিমসটা অন। তা যতক্ষণ পিমস অন থাকবে ততক্ষণ কিন্তু তোমার আউটপুট ভিডিডি থাকবে, এটা কনস্ট্যান্টই থাকবে। তারপরে এক সময় এটা গ্রাজুয়ালি ফল করবে, ফল করে তারপরে তোমার এরকম 0 হবে। এইরকম একটা কার্ভ তৈরি হয়। এই কার্ভের দেখো দুইটা পয়েন্ট আছে, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সেটা হলো এই যে একটা পয়েন্ট, আর একটা এই আরেকটা পয়েন্ট এটা। এবং এই পয়েন্টে যদি তুমি একটা ট্রানজিয়েন্ট টানো এরকম, এখানে একটা ট্রানজিয়েন্ট টানো, এই দুটো পয়েন্টে ট্রানজিয়েন্ট টানলে, হ্যাঁ, এনি কোশ্চেন? নো স্যার। এইখানে আমরা যদি একটা, এই যে এইখানে আছে বি ইন আর বি আউট, এর মাঝখান দিয়ে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা লাইন টানছি। এটা ভালো হয়নি, বাস 45 ডিগ্রি, এটা 45, এর মিডিল দিয়ে যদি একটা লাইন টানি, এই লাইনের উপরে বলতো ভি ইন আর ভি আউটের রিলেশন কি? সমান। V in or V out equal, because it's a 45 degree angle. V in is equal to V out, এই লাইনের উপরে। আর এই যে আমরা ট্রানজিয়েন্ট টেনেছি এই রেড কালার দিয়ে, এই ট্রানজিয়েন্টে যখন এটার উপরে ইন্টারসেক্ট করবে, এটা যখন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়, এটাও 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়, বুঝছো? এবং এই দুটা পয়েন্টকে আমরা বলি, এটাকে এ, যে কোনো নাম দিতে পারো তুমি, এ আর এটা বি। ইটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এই দুটা পয়েন্ট। দেখতে পাচ্ছ ঠিক মতো? এই পয়েন্টটাকে আমরা এখন, আমি এই পয়েন্টটা আগে এক্সপ্লেন করি, এটা 45 হওয়ার দরকার নাই। এইটাকে আমি একটু এখানে নিচে পর্যন্ত নিয়ে আসি। এই যে পয়েন্ট, হ্যাঁ, এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে, এই দিস ইজ টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এইটা পয়েন্টটা কি জিনিস দেখো, ফার্স্টে হলো, লুক, লিসেন কেয়ারফুলি। when আমাদের যখন ইনপুটটা 0 ছিল তখন হাই, আউটপুটটা হাই, রাইট? এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো অলরেডি আগেই। ইনপুট যখন 0 তখন আমাদের আউটপুট হাই, রাইট? তারপরে ইনপুটটা আমরা একটু করে বাড়ালাম, তখনও কিন্তু আমাদের আউটপুট হাই। তারপরে আরেকটু বাড়ালাম, তাও আউটপুট হাই, রাইট? আমরা এখানে মনে করো ইনপুট আমরা গ্রাজুয়ালি বাড়াচ্ছি, বাট স্টিল আমাদের আউটপুট হাই। তারপরে এই যে পয়েন্ট, এই পর্যন্ত গেলে আমরা বলতে পারবো আউটপুট হাই। এর পরে যখনই যাব তখন কিন্তু আমরা কনফার্ম না যে আমরা আর আউটপুট হাই বলতে পারবো। বুঝতে পেরেছো? এই পয়েন্টের ডান পাশে যখনই যাব তখন দেখো আমাদের আউটপুটটা এরকম পজিশনে চলে আসবে বা এরকম পজিশনে চলে আসবে, তখন আমরা আর বলতে, আমরা কনফার্ম বলতে পারবো না যে আউটপুট হাই।
ইজ ক্লিয়ার এটা? Yes, sir. তার মানে এই পয়েন্টটা হলো ম্যাক্সিমাম ইনপুট লজিক। এটা হলো ম্যাক্সিমাম ইনপুট। আমরা এটি ইনপুটটাকে আমরা বাড়াচ্ছি না গ্রাজুয়ালি, 0 থেকে স্টার্ট করে গ্রাজুয়ালি এই পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম ইনপুট ভ্যালু, ম্যাক্সিমাম ইনপুট লজিক that can be interpreted as at output logic high. Output logic 1. দেখো এর মানে বোঝো কিনা, যেটুকু বলেছি সেটাই আমি লিখেছি এখানে। মানে আমরা প্রথমে 0 ছিল মিনিমাম, তবে এটা থেকে আমরা বাড়াতে 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 এইটাই আমাদের ম্যাক্সিমাম ইনপুট ভ্যালু, ম্যাক্সিমাম ইনপুট লজিক, যেটাকে আমরা ইন্টারপ্রেট করতে পারি আউটপুট লজিক হাই অর 1। এরপরে আমরা আর বলতে পারবো না, এরপরে আমরা বাড়ালে তার মানে এর আগে ছোটটুকু বলতে পারবো। এই পয়েন্টে আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ আউটপুট লজিক হাই, এই পয়েন্টেও আউটপুট লজিক হাই, কিন্তু সেগুলি তার থেকে কম। এইটাই ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, যেটাকে তারপরে আর আমরা বলতে পারবো না। সরি, হ্যালো, হ্যাঁ কি ব্যাপার বলে তো, আমি ক্লাসে আসি তো, একটু পরে কল করলে ভালো হয়। হ্যাঁ কি বলছিলাম, সরি, এটা বুঝতে পেরেছো তুমি? দেখো তো কেউ বুঝতে পারো নাই, এরকম আছে কিনা। ম্যাক্সিমাম, এইটা হলো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, আমরা এইখান থেকে স্টার্ট করেছি, গ্রাজুয়ালি বাড়তে 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 এটাই ম্যাক্সিমাম, যেটাকে আমরা বলবো আউটপুট হাই। এরপরে আর আমরা বলতে পারবো না। এনি কোশ্চেন আছে কি বলো? বুঝতে পেরেছো সবাই? ওকে, তারপর আরেকটা পয়েন্ট। ওকে, তাহলে এইটাকে আমরা বলি, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা নামটা পরে দিই। আর আরেকটা পয়েন্ট আছে, দেখো এইখানে আরেকটা পয়েন্ট, বি পয়েন্ট। এই পয়েন্টে দেখো, এই লাস্টের পয়েন্টটা, এইটা তো আমাদের, এটা তো ইনপুট ভ্যালু। যখন আমরা ভিডিডি দেব তখন আউটপুট লজিক কত? 0। এটা কনফার্ম, তাই না? এটা কনফার্ম, এই পয়েন্টে তো আউটপুট লজিক 0, এটা কনফার্ম। কিন্তু আমরা এর একটু আগে এখানেও তো আমরা বলতে পারি কনফার্ম যে আউটপুট লজিক 1, না আউটপুট লজিক 0। এখানে আমরা এটা ভ্যালু, আউটপুট ভ্যালুটা কম না, 0-র কাছাকাছি না? কিন্তু তাহলে কখন আমরা বলতে পারবো, কখন থেকে আমরা বলতে পারবো যে আউটপুট লজিক 0? বি পয়েন্ট থেকে, তাই না? তাহলে এইটা কি ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট? মিনিমাম পয়েন্ট। মিনিমাম, এটা হলো মিনিমাম পয়েন্ট। এইখান থেকে স্টার্ট করে আমরা বলতে পারবো এটা ট্যানজেন্ট থেকে এখানে। স্যার আসসালামু এটা কি আলাইকুম। স্যার ইউনিফিকেশন নাকি স্যার আপনার একটু ক্লাসে আসি, আধা ঘন্টা পরে কল করি। কি বলছো? হ্যালো স্যার, আমি বলছি স্যার এটা কি স্যার আমরা যারা মানে ম্যানুফ্যাকচারারদের ডেফিনেশন নাকি স্যার মানে একটা ডিভাইসেরই স্যার আপনার মানে ফিক্সড এই জিনিসটা? কারণ এই আমি জিনিসটা কতটুকু ফিক্স, পর্যন্ত, হ্যাঁ এই জিনিসটা ফিক্স, এবং এইটা তোমার কম বেশি হবে, এটা ম্যানুফ্যাকচারের উপর ডিপেন্ড করবে। কিন্তু এটা আমরা বের করবো একটু পরে, দেখো এটার ভ্যালুটা বের করবো আমরা। তাহলে এটা আরেকটা পয়েন্ট পেলাম, তাহলে এই পয়েন্টটার নাম হলো কি? তাহলে এটা কি লিখবো এখন আমরা? মিনিমাম, তাই না? এটা মিনিমাম ভ্যালু না আমাদের? জি স্যার। মিনিমাম ইনপুট ভ্যালু, ইনপুট ভোল্টেজ অথবা যা কিছু বলতে পারো তুমি, ইনপুট লজিক, minimum input logic that can be same interpreted as output logic 0. output logic হলো 0। এটা
এইটা দুটো পয়েন্ট পেয়েছি আমরা, এইটাই হলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তাহলে দেখো এটার নাম এখন, এটাকে বলা হয়, এটা তো ভি ইন আর এটাকে বলা হয় ভি আই এইচ, আর এইটাকে বলা হয় ভি আই এল। আমি নিচেরটা মুছে ফেলছি এখন, মুছে এইটাকে আরেকটা জিনিস, এখন দেখো এইখানে একটা পয়েন্ট ছিল 0 0, এখন দেখো তো এইখানে আমরা একটা দুইটা এটা রেঞ্জ পেয়েছি, দেখো এই একটা রেঞ্জ আর এইখানটা আরেকটা রেঞ্জ পেয়েছি। এই রেঞ্জটা কিসের রেঞ্জ বলো তো? এই 0 থেকে আমরা আইএল পর্যন্ত, এটা 0 থেকে স্টার্ট করে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এই পর্যন্ত আমরা কি পাবো? ভি আউটপুটটা বেশি পাবো। আউটপুট হাই লজিক পাবো। আউটপুট লজিক হাই, তাই না? ভিডিডি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? এই রেঞ্জ থেকে 0 থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম আমরা এই পর্যন্ত যখন যাব, এই ভ্যালুটা, ইনপুটের ভ্যালুটা আমরা 0 থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যখন যাব, তখন আমরা আউটপুটকে কি বলবো? 1 বলবো না? জি স্যার। আর এখান থেকে এই পর্যন্ত যখন যাব, তখন আমরা আউটপুটকে কি বলবো? 0। আর ইনপুটকে কি বলবো তখন? হাই। ইনপুটকে হাই বলবো স্যার। 1 হাই, আর এটাকে ইনপুটকে লো। নাও আমাদের সরি, তাহলে এখানে আমরা কি বুঝলাম দেখেছো? এই রিজিয়ন হচ্ছে আউটপুট 1 আর ইনপুট 0, রাইট? আর এইখানে আমরা কি পেলাম? ইনপুট 1 আর আউটপুট 0। এই রিজিয়ন, এইটাকে বলে নয়েজ মার্জিন। এই রিজিয়নকে বলে নয়েজ মার্জিন ফর লজিক 0, আর এটাকে বলে নয়েজ মার্জিন ফর লজিক 1। বুঝছো? এটাকে এইটাকে বলে নয়েজ মার্জিন। তার মানে যে তোমরা ওই যে ই করেছো না, মনে করো যে কি বলে ডিএলডি কোর্সে তোমরা পড়েছো যে 0 ভোল্ট দিলে লজিক 0 আর 1 ভোল্ট দিলে লজিক 1। তাহলে এখন না 1 ভোল্ট না, তোমরা 5 ভোল্ট দিয়ে করেছো। মনে করো 0-তে লজিক 0 আর 5 ভোল্টে তোমরা লজিক 1 বলেছো, তাই না? এখন যদি 2 ভোল্ট হয়, তাহলে কত বলবো তুমি? 0 বলবা না 1 বলবা? 0 বলবো। কেন 0 বলবা তুমি? ওই যে একটা ডেফিনেশন থাকে স্যার, মানে এত এর কাছাকাছি, মানে 0 এর কাছাকাছি মোটামুটি স্যার, ওইটা 0 মানে একটা মানে বাউন্ডারি থাকে স্যার। না, হ্যাঁ, এটাই তো তুমি জানো না। এটা এক্স্যাক্টলি 2 কে তুমি 2.5 কে কি বলবা? রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া স্যার, ওটা দেওয়াই যাবে না। এমন না যে তুমি একেবারে মাঝখান থেকে নেবে, তাই না? তোমরা নরমালি কি করো যে এটাকে ভাগ করে দাও, ঠিক আছে 2.5, তাহলে 0 থেকে যদি 2.4 হয় তাহলে আমরা নিব 0, আর 2.6 থেকে 5 পর্যন্ত নিবা 1, তাই না? এরকম করো না? জি স্যার। কিন্তু না, এরকম নেওয়া যায় না। This one may result a wrong logic, right? দেখো এই যে মাঝখানে দেখছো যে গ্যাপটা রয়ে গেছে, এই যে A থেকে B পর্যন্ত, this is undecided। এই রিজিয়ন পর্যন্ত তুমি কোনো ভ্যালু নিতে পারো না। তোমাকে এই যে 0 থেকে স্টার্ট করে এই যে কোন পর্যন্ত নিতে পারবে সেটা এখান থেকে বের হবে। আবার তাহলে ওই রিজনটা থেকে অপারেট করা হয় না নাকি মাঝখানে? না, এই রিজিয়ন আনডিসাইডেড রিজিয়ন, ট্রানজিশন রিজিয়ন। এই রিজিয়নকে তুমি 0 বলতে পারবে না, 1ও বলতে পারবে না। যদি তুমি কোনো ভ্যালু নাও তাহলে তোমাকে রং রেজাল্ট দেবে।
এটাকে বলে ট্রানজিশন রিজিয়ন। মানে ওই সময়টাই লজিকটা 1 থেকে 0 বা 0 থেকে 1 এ সুইচ করে। অতএব ওর ভিতরে কোনো ভ্যালু নিলে তোমার রং রেজাল্ট দেওয়ার প্রবাবিলিটি খুব বেশি। বুঝছো? তাহলে এইটা আমাদের বের করতে হবে। দেখো এইটা বের করে দিছি সো ইজি। এটা তো 0 0 আছে স্টার্টিং পয়েন্ট, আর এইটাকে আমরা বলেছি ভিডিডি, তো এটাও জানি আমরা। কিন্তু আমাদের এই দুইটা পয়েন্ট লাগবে। এটা হলো VIL আর এটা হলো VIH। আর আরেকটা পয়েন্ট আছে, দেখো এটাকে আমরা এই যে ভিডিডি বললাম না এখানে, এই যে ম্যাক্সিমাম আউটপুট যখন ম্যাক্সিমাম তখন আমরা ভিডিডি বলেছি না? জি স্যার। এটাকে আসলে বলা হয় VOH। VOH তার মানে আউটপুট হাই ভোল্টেজ, আউটপুট ফর হাই লজিক ভোল্টেজ। বুঝছো? ভোল্টেজ ফর আউটপুট হাই লজিক, এই পয়েন্টকে বলা হয়। আর এই পয়েন্টকে বলা হয় ভোল্টেজ ফর লো লজিক, 0। তার মানে লো লজিক মানে তো 0, আউটপুট ভোল্টেজ 0 হবে না যখন লো হবে। জি স্যার। এই পয়েন্টকে বলা হয় VOL, আর এটা হলো VOH। তাহলে দেখো এই VOH মানে তো VDD। তাহলে এই যদি VOH হয় তাহলে এই পয়েন্টের নাম কত হয়? এটাও VOH হয়ে যায় না? জি স্যার। আর এইখানে তো 0-র নাম হলো VOL। তাহলে এখন এটাকে আমরা একটু নতুন করে লিখি। তাহলে এই পয়েন্টের নাম হওয়ার এই পয়েন্টের নাম যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে দেখো এটার নাম কি হয় এখন? নয়েজ মার্জিনের নাম। এইটার নাম তখন হয়ে যাবে তখন VOL, আর এইটার নাম হবে VOH। তাহলে এখন এই রিজিয়নটার নাম কি হবে? তাহলে নয়েজ মার্জিন ফর লজিক 1, এটা হবে কত তাহলে? দেখো VOH মাইনাস VIH, এটা না? জি স্যার। VOH মাইনাস VIH। আর নয়েজ মার্জিন ফর লজিক 0-র জন্য হবে VIL মাইনাস VOL। VIL মাইনাস VOL। তাহলে এখন আমাদের দেখো কোন একটা সার্কিটের যদি আমাদের নয়েজ মার্জিন বের করতে হয়, হ্যাঁ, যে কোনো সার্কিটের, তাহলে আমাদের দেখো দুইটা জিনিস হলে হয়ে যায়। এইটা তো আমরা জানি OL-টা 0 হবে, আর VOH-টা ম্যাক্সিমাম যে পাওয়ার সাপ্লাই যেটা VDD হবে, তাই না? জি স্যার। তো এই দুটো কোনো কনফিউশন নাই। তাহলে বাকি আর দুইটা জিনিস লাগবে, VIL আর VIH। এই দুটো আসবে হলো সার্কিটের প্যারামিটার থেকে। সার্কিট যখন অপারেট করে দেন তখন ওর প্যারামিটার থেকে। তাহলে আমাদের এই দুটো জিনিসই বের করতে হবে নেক্সট ক্লাস। VIH আর VIL, এই দুটো জিনিস আমাদের এইরকম সার্কিট থেকে এটা ডেরিভেশন আছে, এই ডেরিভেশনটা আমাদের লাগবে। আমরা আজকে একটু দেখাই, যেহেতু ডেরিভেশন টাইম লাগবে, সেটা বেশি ক্রাউডেড হয়েছে। আমি আবার একটু ড্র করি এটা সার্কিটটা। একটু বড় করে ড্র করি। আমরা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা দিলাম, আর এইটাকে আমরা 45, এটা হলো V in is equal to V out, এটা এই লাইনের নাম। এটা B, এটা A, এটা VIL, এটা VIH, এটা VOH, এটা VOL। এখন একটা জিনিস লাগবে,
এটা শুধু আজকে দেখাও যে এই যে স্টার্টিং এই যে লাইনটা যে ব্লু লাইন, তাই না, এই যে 45 ডিগ্রি যে অ্যাঙ্গেলের লাইন, এই লাইনের এই উপরের দিকে বলতো ভি ইন বড় নাকি ভি আউট বড়? ভি ইন বড়। এই রিজিয়নে কি ভি ইন বড় না ভি আউট বড়? ভি আউট বড় স্যার। এইরকম না, কে একজন ভি ইন বড় বলেছো? দ্যাট ইজ নট ট্রু, রাইট? এই দেখো এইদিকে ভি আউট, দেখো এইখানে এই লাইনের উপরে ইকুয়াল, আর এইদিকে যখনই যাবে তখন ভি আউটটা উপরের দিকে বড় হয়েছে না? এটা জি স্যার। এটা হলো ভি, এই রিজিয়ন। এই যে তুমি যদি এটাকে হাফ বলো, আমরা এটাকে ট্রায়াঙ্গেল তৈরি করে ফেলি অনেক সময়। এই ট্রায়াঙ্গেলের এই যে উপরের ট্রায়াঙ্গেলে হলো ভি ইন ইজ গ্রেটার, নো, ভি আউট ইজ গ্রেটার দেন ভি ইন, আর এই লোয়ার ট্রায়াঙ্গেলে হলো উল্টাটা, ভি ইন ইজ গ্রেটার দেন ভি আউট। বুঝছো এটা? ইয়েস স্যার। এখন আরেকটা জিনিস আমরা করে রাখি, তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমাদের ডেরিভেশন করতে সুবিধা হবে। সেটা হলো এটা দেখো, এটা তো ভি ইন, আমরা এটা অলরেডি বলেছি ভি ইন, আর এটা হলো ভি আউট। আর এখানে আমরা জানি অলরেডি এটা হলো গেট, এটা হলো ড্রেন, এটা হলো সোর্স, না, এটা হলো সোর্স, এটা গেট, এটা ড্রেন। হ্যাঁ, এটা যদি আমরা জানি তাহলে আমরা ওই আগেরটার মতোই অনেকটা আমরা ভি, আমরা এনমস হিসাব করি আগে। ফার্স্ট এনমসের জন্য VDSN টা কত হবে বলো তো? VDSN এনমসের ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ কত হবে? V drain minus V source বলো। ভি ভি আউট আউট মাইনাস 0, ইয়েস ইয়েস। V out minus 0 ভি আউট মাইনাস 0 মানে V out, এটা তো, জি স্যার। এটা ইকুয়েশন নাম্বার 1। তারপরে তো এটা কি তো এই ব্লু কালি দেখা যায় না ঠিক মতো, না? VGSN কত হবে? VGSN ভি ইন মাইনাস V in minus 0 0 is equal to V in, ভি ইন খালি হবে। তাই না? জি স্যার। তার মানে V in, তাহলে এটা নাম্বার 2 নম্বর ইকুয়েশন। আমরা এইখানে আরেকটু লিখি, আমাদের এখানে জায়গা লাগবে। তাহলে ভি, আচ্ছা আমরা PMOS এর জন্য একটু লিখি। PMOS এর জন্য VDSP বলো কত হবে? ভি আউট মাইনাস ভিডিডি। হ্যাঁ, VDS তার মানে হলো V out minus VDD মাইনাস VDD, এটা নাম ইকুয়েশন নাম্বার 3। তারপরে VGSP ভি ইন মাইনাস ভি ইন মাইনাস ভিডিডি। V in minus VDD, this is equation number 4। এইটুকু আমাদের এটুকু রেখে দিয়ে আজকে, তাহলে এই যে 1 2 3 4টে ইকুয়েশন নিলাম, এই 4টে ইকুয়েশন থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসে স্টার্ট করব। এবং আমাদের ডেরিভেশন করতে হবে, এই ডেরিভেশন করতে হবে এইটা বের করার জন্য। এর একটা ইকুয়েশন আসবে, এর একটা ইকুয়েশন আসবে, সেই ইকুয়েশনটা আমাদের লাগবে, বেশ বড় ইকুয়েশন। এনি কোশ্চেন সো ফার? এটুকু বুঝতে পেরেছো? আমরা নয়েজ মার্জিন বের করা ফর এনি কাইন্ডস অফ সার্কিট, হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য নয়েজ মার্জিন? বলো, any questions so far today?